رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل احکام تجارت کا مبارک سلسلہ ایک بار پھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ نارملی جب تاجر لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ تجارت کیسے کی جائے، تجارت کے ٹیکس کیا ہیں، بزنس سیکرٹس کیا ہیں، بزنس کرنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، بزنس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو جتنا زیادہ ان تمام اصولوں پر عمل کرتا ہے، جو جتنا زیادہ ان تمام قوانین اور ان تمام بزنس کی ٹیکنیکس کو جانتا ہے، اتنا اچھے انداز میں وہ بزنس کر سکتا ہے، وہ کاروبار کر سکتا ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اس کا کاروباری دماغ ہے، یہ کاروبار کے بارے میں بڑی معلومات رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کاروباری تجربہ، کاروباری ٹیکنیکس ہونا اپنی جگہ پر، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کاروبار کرتے ہوئے ہم اس تجارت کے اندر شرعی احکام کو ملحوظ رکھتے ہیں؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار کرتے ہوئے شریعت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہماری کوئی ڈیل ہماری غلطی کی بنا پر، ہماری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہو جاتی ہو کہ وہ کاروباری ناجائز ہو جاتا ہو؟ احکام تجارت سلسلہ اسی سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بزنس ٹیکنیکس اپنی جگہ پر، لیکن ایک مسلمان کے لیے تجارت کرنے کے لیے پہلے تجارت کے احکام سیکھنا ضروری ہے، اسے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں میری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ الحمدللہ دنیا بھر کے کاروباری اسلامی بھائیوں کے لیے، بزنس مینس کے لیے مدنی چینل آپ کی سلسلہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں مفتی صاحب ہوتے ہیں۔ نہ صرف ہم ویڈیو سبارت اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں بلکہ دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کی کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے قسطوں پر کاروبار کے احکام، جو انسٹالمنٹس پر بزنس ہوتا ہے اس بزنس پر الحمدللہ ہم نے سوال و جواب کا سلسلہ کیا تھا، مگر یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے، بہت براڈ ٹاپک ہے، تو ہم نے اس کے لیے کنٹینیو کیا۔ آج بھی اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ بزنس انسٹالمنٹس پر، قسطوں پر بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی، احکام تجارت کے اسلامی بھائی، اس مجلس سے تعلق رکھنے والے مختلف مارکیٹوں میں گئے، کاروباری حضرات سے ملے اور ان سے سوالات حاصل کیے ہیں، ویڈیو کوسچنز حاصل کیے ہیں۔ اپنے سلسلے میں انشاءاللہ ان کے بھی سوالات ہم شامل کریں گے، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اول تاخیر نیت کر لیجئے، ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اس حدیث پاک پر عمل کیے لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے قسطوں پر کاروبار کے احکام پر کافی سیر حاصل سوال و جواب اور آپ کے ارشادات سنے تھے۔ بہت سارے مسکنسیپشنز دور ہوئے تھے، کئی ایسی باتیں بھی سامنے آئی تھی جو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے رہنمائی کا سامان ہوں گے۔ یقیناً ہمارے ناظرین بھی کالز کریں گے، لیکن آپ کی اجازت ہو تو پچھلے ہفتے ہمارے کچھ ویڈیو کالز رہ گئی تھی، آج اس ویڈیو کوسچنز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اسلامی بھائی، کاروبار کرنے والے اسلامی بھائی احکام تجارت سلسلے میں ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گاہک پہلی قسط نہیں دیتا اور ہم اسے سامان بھی نہیں دیتے تو شرعی اس کا حکم کیا ہے؟ جی مفتی صاحب، پہلی انسٹالمنٹ نہیں ملتی تو سامان بھی نہیں دیتے، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نقد خریداری کے اندر بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ سودا ہونے کے بعد جب تک اس چیز کی قیمت وصول نہ کر لے
چیز اس کے حوالے نہ کرے. ٹھیک ہے. وہ اس چیز کو روکے رکھنے کا اختیار رکھتا ہے. صحیح. لیکن ادھار کے اندر اور قسطوں کا جو معاملہ ہے یہ ادھار خرید و فروخت ہی کی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. ادھار خرید و فروخت کے اندر بیچنے والا از خود راضی ہوتا ہے رقم کی ادائیگی کی تاخیر پر. ٹھیک ہے. پیمنٹ ڈیلے ہونے پر وہ راضی ہوتا ہے. تو چونکہ اس کا ایک جو حق تھا اس نے ساقط کر دیا. ٹھیک ہے. اب شریعت نے اسے یہ حق نہیں دیا کہ وہ رقم نہ ملنے کی وجہ سے چیز کو روک کر رکھے. ٹھیک ہے. اب اسے ڈیلیوری کرنی ہوگی اور کس ملنے کا انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ ادھار خرید و فروخت ہے. لیکن اگر خرید و فروخت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات اگر کر لی گئی ہو کہ آپ پہلی قسط جب دیں گے تب ہم آپ کو یہ چیز دیں گے تو کیا پھر یہ شرط رکھنا درست نہیں؟ یہ میرے ذہن میں تھا کہ اس کا حل یہ ہے جی کہ بارگیننگ کریں، ایک بھاؤ طے کریں، تمام جو چیزیں ہیں ان پر گفتگو کریں لیکن سودا ڈن نہ کریں. ٹھیک ہے. سودا ڈن کرنے کے لیے کہہ دیا جائے کہ بھئی جب آپ پہلی قسط لے کر آؤ گے پھر ہم سودا ڈن کریں گے. ٹھیک ہے. یوں یہ ہے کہ جو ایک شرعی خامی آ رہی تھی وہ دور ہو جائے گی. یعنی ڈیل کنفرم اس وقت ہوگی جس وقت پہلی انسٹالمنٹ ملے گی. جی ہاں، اس وقت عقد کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ کیش میں تو یہ اجازت ہے کہ جب تک رقم نہ ملے اور انسٹالمنٹس میں یہ ہے کہ وہ اس کو دے دے. کیا ادھار کی کوئی ایسی صورت بھی بن سکتی ہے کہ میں نے کسی شخص کو 1 مہینے ادھار پہ سامان بیچا اور اس کو کہا کہ سامان میں اپنے پاس رکھوں گا، آپ 1 مہینے کے بعد پیسے دے دیجیے گا اور سامان لے لیجیے گا، تو یہ کرنا کیسا؟ اصل میں اس سودے کے اندر دو طرفہ ادھار ہے. ٹھیک ہے. نہ پیسے دیے گئے نہ مال دیا گیا اور نہ ہی مال دیا گیا. ٹھیک ہے. خرید و فروخت کی یہ صورت اصطلاح فقہا میں بے القالی بالقالی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کراچی والا جو کاف ہے بے القالی بالقالی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے القالی بالقالی. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے القالی بالقالی سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. یعنی دو طرفہ جب ادھار ہو اس بات سے نبی اکرم علیہ السلام نے منع فرمایا. ایسی ڈیل کرنا جائز نہیں ہے جس میں دو طرفہ چیزیں ادھار ہو. ٹھیک ہے. اصل میں 3 طریقے ہوتے ہیں. جی جی. ایک صورت تو یہ عدم جواز کی، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دو طرفہ ادھار ہے. ایک یہ ہے کہ کیش ادھار ہے، جو نقد اور قیمت اور معاوضہ ہے وہ ادھار ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ عام طور پر خرید و فروخت میں ہوتا ہے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پیسے کیش دے دیے جاتے ہیں اور چیز ادھار ہوتی ہے، چیز بعد میں ملتی ہے. وہ جو موڈ آف بزنس ہے اسے بے سلم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بے سلم کچھ شرائط کا تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ عام خرید و فروخت سے ہٹ کر ایک بے ہے، ٹھیک ہے. ایک سودا اور ایک عقد ہے. اس کے لیے 10-12 شرائط ہیں. مثال کے طور پر ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے کیش دے دیا اور آپ نے چیز بعد میں لینی ہے تو کم از کم ادھار 1 مہینے سے زیادہ کا ہو. اچھا. 1 مہینے سے کم کا ادھار نہ ہو. ٹھیک ہے. بے سلم کی شرائط ہیں، یعنی جس کو ایڈوانس پیمنٹ بھی کہتے ہیں کہ پہلے پیسے لے لو، مال آپ کو بعد میں ملے. جی ہاں. اور تمام چیزوں میں نہیں ہو سکتا، یہ مخصوص چیزیں ہیں، اس کی شرائط ہیں. ایک لمبی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے پوری پروگرام میں اس کو زیر بحث. ماشاء اللہ. یہ تو واقعی یہ 3 طریقے ہیں. جی جی جی. 3 موڈ آف آپ نے بزنس بتائے، باقی بعد والے 2 درست ہیں اور پہلا درست نہیں ہے، یہ ہم سمجھیں. پہلا درست نہیں ہے، دو طرفہ ادھار ہو. جی. دوسرا عام طور پر نارملی مال دے دیا جاتا ہے، پیمنٹ ادھار ملتی ہے. اور جو تیسرا ہے وہ ذرا بہت زیادہ قابل توجہ ہے، ٹپیکل ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو شرائط ہیں اسے پڑھ لیا جائے، اس کے بعد وہ بزنس کیا جائے. اچھا، اگر کوئی پڑھنا چاہے ہو سکتا ہے اس وقت مدنی چینل کے ناظرین آپ اگلا سلسلے تک انتظار نہ کریں، کیونکہ نارملی کئی مارکیٹس میں یہ بھی بزنس ہوتا ہے کہ پیمنٹ پہلے دے دی جاتی ہے اور مال 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے، تو اس کی ڈیٹیل بے سلم کی کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ اصل پروڈکٹ جو بننا ہے وہ تو ایک اور صورت ہو جاتی ہے، وہ ہے بے استثناء. ٹھیک ہے. کہ آپ آرڈر پر کوئی مال بنوا رہے ہیں. استثناء کی صورت یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر گندم آپ نے خرید لی. ٹھیک ہے. گندم تو بنیں گی نہیں کہیں، تو وہ گندم مارکیٹ میں موجود ہے اور آپ نے خرید لی 1 مہینے کی ادھار پر، پیسے ہاتھ میں دے دیے اور ڈیلیوری 1 مہینے کے بعد ہوگی. تو یہ بے سلم کی ایک صورت ہے. تو اس کا جو مواد ہے وہ بہار شریعت کے 11ویں حصے میں موجود ہے. بہار شریعت کے 11ویں حصے میں پورا ایک چیپٹر ہے بے سلم کا باب. ماشاءاللہ. وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. امید ہے کہ ہمارے جو اسلام میں جنہوں نے پہلی قسط پر پیسے لینے والا معاملہ اور ڈلیوری نہ دینے والا سوال کیا ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ 3 طریقہ، جو بلکہ 4 بزنس کے ٹرمز پر بات ہوئی
ہوگی. مزید انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ٹرمینالوجیز بھی اسلامک سیکھتے رہیں گے, اسلامی اصطلاحات بھی سیکھتے رہیں گے. ویڈیو کال ضرور ہے ہمارے ساتھ, لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں آپ کو بھی شامل کیا کریں, آپ کی کالز بھی شامل کیا کریں. کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, چلتے ہیں پہلی کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد تنزیل الرحمان اتاری کنال برگ لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے ایک اسلامی بھائی کو 8 لاکھ روپیہ دیا اور انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ میں بزنس میں لگاؤں گا اور اس کے عوض آپ کو 70,000 روپیہ پروفٹ دوں گا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پیسے جو ہے نا وہ نہیں دیے. 6 ماہ لیٹ ہو گیا کہ مجھے اس سے پروفٹ لینا چاہیے یا نہیں. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. میں عمر فاروق اتاری جاکوٹ سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کی ویب سائٹ سے اس کی پروڈکٹ لے کے, یعنی کہ اس کی پروڈکٹ کی پکچر وغیرہ لے کے ہم اپنی ویب سائٹ پہ لگا سکتے ہیں یا نہیں, یہ میرا مسئلہ ہے. برائے کرم بیان فرما دیجئے. اللہ دعوت اسلامی کو دن رات برجسمی اور جبے سے ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. میرا نام جی محمد نواز ہے, میں میپل شریف جیسے بکھن سے بول رہا ہوں. تو سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ زمین خرید کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک مالک سے زمین خرید کرتے ہیں, ان سے ریٹ طے کر لیتے ہیں کہ جی میں نے 1 لاکھ کی خرید لی, اس کو پیسے نہیں دیتے, لکھ پڑھ وغیرہ نہیں ہوتی, کوئی تحریری بھی نہیں ہوتی ہے, تو وہ آگے دوسرے کو بھیج دیتے ہیں. اب دوسرے کو جب بھیجتے ہیں تو اس سے وہ نفع لے لیتے ہیں اور جو اصل پیسے پچھلے مالک کے اصل زمین والے کو اس کو دے کے وہ اگلے کو قبضہ دے دیتے. کیا اس طریقے سے جائز ہے یہ زمین کی خریداری؟ بہت شکریہ اسلامی بھائیوں نے جنہوں نے کال کی. مرحبا کہتے ہیں آپ سب کو اپنے سلسلے میں. تنزیل بھائی لاہور سے کال کیا. غالباً اس طرح کا سوال پچھلے سلسلے میں بھی آیا تھا. 8 لاکھ روپے کسی کو دیے اور 70,000 روپے اس نے کہا میں نفع دوں گا, اور پھر 6 مہینے پیمنٹ لیٹ ہو گئی. تو اب اس 6 مہینے ڈیلے کا کوئی نفع لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کام انہوں نے بیان کیا شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جب کوئی بندہ انویسٹ کرتا ہے تو وہاں فکس اور متعین مقدار میں نفع رکھا نہیں جا سکتا. نفع ہمیشہ فیصد میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے 20,000 روپے نفع رکھا یا 2,000 روپے نفع رکھا, عین ممکن ہے 2,000 روپے نفع ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو نفع ہمیشہ پرسنٹیج میں رکھا جاتا ہے. پرسنٹیج سے مراد کہ جتنا نفع ہوگا اس کا اتنا پرسنٹ, اتنے فیصد میں لوں گا اور اتنے فیصد آپ لیں گے. اماؤنٹ فکس نہیں کی جا سکتی. اور پھر جتنا فیصد نفع ہوا اتنا ان کا حق بنتا ہے. تو یہ تو جو انہوں نے شرکت کی, جو انویسٹ کی, شرکت فاسدہ ہے. ہاں یہ ہے کہ ابھی اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ سامنے والے نے بھی رقم ملائی تھی یا نہیں ملائی تھی. اگر سامنے والے نے بھی رقم ملائی تھی پھر ایک الگ مسئلہ ہوگا, اور اگر سامنے والا محض ورکر تھا, اس کی مطلب کہ رقم نہیں تھی, اماؤنٹ نہیں تھی, تو پھر وہ مضارب ہے. اور جب مضاربت فاسد ہو جائے, شرعی تقاضوں کو پورا نہ کرتی ہو, تو وہ کام کرنے والا اتنا ہی لینے کا حقدار ہے جتنا ایک مزدور اور تنخواہ دار آدمی اس قسم کے کام پر تنخواہ لے سکتا ہے. یعنی ڈیٹیل طلب مسئلہ ہے. تنزیل بھائی مزید بہتری ہے کہ آپ پراپر اپنی ڈیل کو یا تو ہمیں ای میل کر دیجئے, ای میل ایڈریس آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا, یا آپ کو شرعی رہنمائی کا نمبر بھی دکھایا جائے گا. آپ ذرا ڈیٹیل بتائیں گے اپنے پرٹیکولر مسئلے کی کہ کس طرح پیسے لگے تھے, سامنے والے کے پیسے تھے کہ نہیں تھے, تو شاید آپ کو مزید ڈیٹیل میں بتا دیا جائے گا. جی, اس سے جو نفع ان کو ملے گا وہ جائز نہیں ہوگا. نفع لینا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسے مطلب دونوں کہ فکس اماؤنٹ کا تھا, تو یہ سود کی طرف چلا جائے گا. جی ہاں, اس پر جو بھی حصہ انہیں ملے گا اسے صدقہ کرنا ہوگا. اچھا, یعنی ان کو تو پھر بھی کچھ نہیں ملنا ہے. دیکھو یہ بھی علم نہ ہونے کی وجہ ہے, بزنس شرعی طریقے سے نہ کرنے کی وجہ ہے. اگر شرعی طریقے سے بزنس کیا جاتا تو نفع آپ کا حق ہوتا, لیکن اسٹارٹ ہی غلط کر لیا. نفع بھی ہوا ہوگا کاروبار میں, لیکن وہ آپ لے نہیں سکتے. جیسا مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ لے کر بھی اس کو صدقہ کرنا ہوگا. یہ بڑی تفصیلات کی, جس طرح ہم نے کہا کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ بھی کر لیجیے. فاروق بھائی ضیا کوٹ سے, حضور کسی غیر مسلم کی کوئی پروڈکٹ ہو, اس کی ویب سائٹ ہو, وہاں سے وہ پکچر اٹھا کر اپنی ویب سائٹ پر لگانا کیسا؟ اصل میں سوال میں یہ واضح نہیں ہے کہ صرف پکچر اٹھا کر خوبصورتی کے لیے یا جو اس کا جو بیک گراؤنڈ اس کے لیے لگا رہے ہیں, یا اس کی مشہوری کے لیے لگا رہے ہیں. پروڈکٹ کی پکچر غالباً انہوں نے کہا تھا کہ اس کی کوئی پروڈکٹ ہے, وہ چیز بیچ رہا ہے, اب وہی پکچر اٹھا کر, میں اپنی طرف سے سوال کر لیتا ہوں کہ اگر کسی ویب سائٹ پر کوئی پروڈکٹ لگی ہوئی ہے اور ہم نے اٹھا کر اپنی ویب سائٹ پہ لگا دی کہ ہم بھی یہ پروڈکٹ بیچتے ہیں یا ہمارے پاس بھی پروڈکٹ اویلیبل ہے, اس طرح کرنا کیسا؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو ظاہر بات یہ دھوکہ ہے. ٹھیک ہے. مراد یہ ہے
کہ اس پر آئٹم کا نام لکھا ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ جیکٹ بناتا ہے, اب اسے جیکٹ کی تصویر چاہیے, ٹھیک ہے, اس نے کہیں سے بھی جیکٹ کی تصویر اٹھا لی, یہ کوئی منع نہیں ہے. صحیح. منع یہ ہے کہ اس کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ کہے کہ یہ میری کمپنی ہے. صحیح. یہ ظاہر بات ہے دھوکہ ہوگا. اب صرف جو ایک کمپیوٹرائز جو پکچر ہوتی ہے پروڈکٹ کی اسے چاہیے کہیں سے بھی. ٹھیک ہے. گھی کا ڈبہ ہے مثال کے طور پر, اب وہ کمپنی کا نام مٹا کر گھی کا ڈبہ شو کر دیتا ہے. تو دھوکے کا پہلو نہ ہو. کاپی رائٹس ہوتے ہیں, ان چیزوں کو نہیں لے سکتے کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ ہماری پروڈکٹ کوئی اور یوز کرے یا ہماری امیجز کو کوئی اور یوز کرے. دھوکے کے معاملات نہ ہو. ٹھیک ہے. اور حضور نواز بھائی بھکر سے انہوں نے کال کیا تھا کہ زمین خرید لی اور شرائط وغیرہ بھی مطلب کچھ لکھت پڑھت بھی نہیں کی, 1 لاکھ روپے مثال کے طور پہ طے کر لی اور آگے کچھ نفے پر بیچ دی اور پھر دونوں کو آپس میں ملا کے یا اس کی ڈاکیومنٹس اس کو ٹرانسفر کر دیے, اس طرح نفع لینا کیسا؟ دیکھیے کاغذی کارروائی تو ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں, اصل چیز ہے ایجاب و قبول. ٹھیک ہے. جب خرید و فروخت کے تمام تقاضے پورے ہو گئے تو یہ سودا جائز رہا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کاغذی کارروائی نہیں کی, آگے تیسری پارٹی کو پارٹی کو پیمنٹ بھی تو نہیں کی نا انہوں نے. ادھار میں تو خریداری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ادھار ہی میں خریدی ہے جب مطلب کہ معاملات ہو رہے ہیں. یہ صحیح ہے. تو اب تیسری پارٹی کو انہوں نے بیچ دی. ٹھیک ہے. قبضہ کر لیا اپنا, اس کے بعد بیچ دی. بیچنے کے بعد جو ہے وہ یا تو یہ خود اس سے پیسے دیں گے پہلی پارٹی کو یا اس پر حوالہ کروا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے درست ہیں. دونوں طریقے درست ہے, لیکن حضور یہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قبضہ کم از کم اس جگہ پر کرنا. اصل میں زمین پر قبضہ کرنے کے وہ معاملات نہیں ہیں جو عام اشیاء پر قبضہ کرنے کے ہیں. زمین کو دیکھ لینا ہے, اس پر قبضہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ ہمارے نواز بھائی جنہوں نے بکر سے کال کیا آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. چلتے ہیں مارکیٹ, دیکھتے ہیں وہاں پر ہمارے اسلام بھائی نے وہاں کے تاجر اسلام بھائیوں سے کیا سوالات کیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ محمد حنیف. حنیف بھائی کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ ہمارے سلسلے میں؟ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص اگر قسطوں پہ سامان خریدتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو باقی قسطیں کس سے وصول کی جائیں گی؟ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ٹپیکل کوشچن. جی حضور قسطوں پر سامان لیا, اس کا انتقال ہو گیا, اب دکاندار کس کو پکڑے گا؟ دیکھیے قسطوں پر سامان خریدنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے قرضہ لیا ہو کسی سے. ٹھیک ہے. تو جب کسی کے انتقال کے بعد اس کے قرضے کی وصولی کا تقاضا اس کے ورثہ سے کیا جاتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تقاضا بھی اس کے ورثہ سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور عام طور پر لوگ کچھ نہ کچھ مال و اسباب چھوڑ کر گئے ہوتے ہیں, اور ترکے کی تقسیم کا اصول اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے. میت کے ذمے کسی کا دین ہو, قرض ہو, اس کی ادائیگی کی جائے اور اس کے بعد ورثہ آپس میں تقسیم کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ورثہ سے تقاضا کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر جو خرید و فروخت ادھار ہو اور اس کے اندر خریدنے والے کا انتقال ہو جائے تو پھر جو مہلت ہوتی ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی نے 2 سال کی ادھار پر کوئی چیز خریدی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, اب جو مہلت تھی وہ ساقط ہو جائے گی. اچھا, اب یعنی ورثہ کو فوراً دینا ہوگا. اس پر ہے مانگنے والے پر. مانگنے والا اگر فوری کا تقاضا کرے تو پھر ان کو فوری دینا پڑے گا, کیونکہ اس وجہ یہ ہے کہ وہ مہلت اس لیے تھی کہ سامنے والا کما کر کچھ نہ کچھ دیتا رہے. اب تو وہ دنیا میں خود ہی چلا گیا, تو وہ جو اصل عنصر تھا وہ ختم ہو گیا. تو فقہاء نے اس بات کی صراحت کی کہ اس طریقے سے کی خرید و فروخت کے اندر اگر وہ آدمی انتقال کر جاتا ہے تو بیچنے والے کو فوری تقاضے کا بھی حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ورثہ سے وہ لے سکتا ہے اور یہ ترکے کے مال میں قرض جس طرح ادا کیا جاتا ہے وہ قسطوں کی رقم بھی ادا کی جائے گی. یہاں دونوں کے لیے مدنی پھول ہیں. وہ کاروبار اسلامی بھائی جو کسی کو قسط پر بیچتے ہیں, قسطوں پر سامان بیچتے ہیں, وہ اس کے گھر والوں کا بھی کچھ نام پتہ لے لیں, گھر کا ایڈریس بھی لے لیں, بیٹے وغیرہ کا نام بھی پوچھ لیں. اور ایسے لوگ کہ جن کے والد صاحب وغیرہ یا گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور اگر انہوں نے ایسی کوئی انسٹالمنٹ پر چیز لی ہوئی ہے تو یہ ان پر قرض ہے, اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے. آڈیو کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کراچی سے گزار ہوں. میرے مفتی صاحب کا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ان کے دوست نے ان کو سونا بیچنے کے لیے دیا. جب انہیں سونا بیچنے کے لیے اپنے تاجر بھائی کو سونا دیا تو ان تاجر بھائی نے
जो उन्होंने बोला मैं कमीशन लूंगा इसका आगे, तो वो उन्होंने अपने दोस्त को बताया, तो वो कमीशन के होके उन्होंने कमीशन उससे ले लिया। अब वो ताजिर भाई ने वो जो कमीशन लिया था उसमें से इनको जो है तोहफतन पैसे दे दिए, तो ये लेना जायज है और ऐसा करना कैसा, इसके शरई जवाब बता फरमा दो। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। कासिम बात कर रहा हूँ जनाब सरगोदा से। तो मदनी चैनल के हवाले से मेरे ज़हन में सवाल था, वो ये था कि जो हमारी किस्तों पर जो चीजें होती हैं तो उनकी असल जो मालियत होती है उससे ज्यादा कीमत की दी जाती है, तो उस मामले में हमें बताइएगा कि जो CST से हम लोग चीजें लेते हैं क्या वो हमारे लिए लेना जायज है या इस्लाम की रूह से नाजायज है? तो बहुत नवाजिश होगी आपकी जरा इसमें तफसीलें दे दी। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन शाह, मंडी बावलदीन। पर मेरा सवाल यह है कि ये इंश्योरेंस जो होती है इसके बारे में पूछना है कि ये जो कहते हैं कि हम बिल्कुल इसको सही तरीके से कारोबार पर लगाते हैं और कारोबार का नफा आगे देते हैं, उठाकर वो कहेंगे हम कारोबार के पैसे आपको आधे आधे देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? मोहम्मद मुजफ्फर तारिक गुजरावाला से बोल रहा हूँ। हमारा सवाल ये है कि जो हमारा सेफ अलमारी का काम है, बाद लोग हमें एक साल पहले एडवांस रकम दे देते हैं कि हमारी ये अलमारी तैयार कर दें, 20,000 की अलमारी 2, 4, 10,000 से दे देते हैं। क्या ये इस तरह रकम लेना या देना जायज? बराए करम इसका हमें जवाब दे दें। बहुत शुक्रिया आप सबने कॉल किया। जो बहुत खूबसूरत और हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से और बाज़ औक़ात दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से इस तरह के सवालात आते हैं कि वाकई ये शऊर पैदा हो रहा है मुफ्ती साहब कि हम अपने कारोबार को चेक करवा लें। आप देखिए अलमारी का कारोबार करने वाले, किस्तों का कारोबार करने वाले और किस तरह सोने के कारोबार करने वाले, काफी कारोबार से मुंसलिक इस्लाम में माशाल्लाह सिलसिला देखते भी हैं और अपना क्वेश्चन भी करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल और दावत इस्लामी की बरकत से इदराक पैदा हो रहा है। इस किस्म के जब मामला सामने आते हैं तो यकीन तौर पर हमारे जो मजलिस है, हमारी टीम है, पूरी टीम की हौसला अफजाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई बहुत हौसला अफजा और माशाल्लाह हम आपकी इन कॉल्स को मरहबा कहते हैं और वाकई ऐसा ही होना चाहिए। चाहे कोई भी हम कारोबार कर रहे हो, हमें ये चेक करवाना चाहिए कि कहीं हम गलती पर तो नहीं है। पहला सवाल कराची से एक इस्लाम भाई ने कहा था कि एक इस्लामी भाई ने अपने दोस्त को सोना दिया कि आप बाजार में जाके बेच के आ जाएं। दुकानदार के पास जब लोगों तो दुकानदार ने कहा मैं बेच तो दूंगा लेकिन मैं इस सोने पर कमीशन लूंगा। इन्होंने आके अपने दोस्त को बताया, उन्होंने कहा ठीक है मैं कमीशन दे दूंगा। जब ये डील हो गई तो जिस दुकानदार ने कमीशन लिया था वो बीच वाले जो दोस्त थे उनको तोहफतन कुछ रकम भी दे दी। अब उस दोस्त का वो तोहफतन रकम लेना कैसा? देखिए चूंकि सुनार ने एक नफा कमाया है कमीशन के जरिए जी, तो मार्केट को देखते हुए उसने अगर तोहफा देकर दे दिया, इसका तकाजा नहीं था तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मतलब कि उसने इसलिए दिया कि मैं मेरे लिए एक सौदा लेकर आया जी, तो फिर यह है कि मार्केट में बास औकात अंडरस्टूड भी होता है। ठीक है, इतने सौदे पर इतने मिलेंगे, इतने सौदे पर इतने मिलेंगे, फिर एक ये मामला अलग है। ठीक है, अगर तोहफा कहकर दिया है और उनकी पहले डिमांड भी नहीं थी तो कोई हर्ज नहीं, तो ये लेना दुरुस्त है। कासिम भाई सरगोदा, जिसको दावत इस्लामी में दावत इस्लामी के मदनी माहौल में गुलजार तैयबा कहते हैं, वहां से फोन किया। किस्तों पर चीजें महंगी होती हैं तो इस तरह महंगी चीजें लेना, आम रेट अलग होता है, किस्तों पर रेट ज्यादा होता है, तो लेना कैसा? देखिए बारहा इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है कि किस्तों पर महंगी जो चीज बेचते हैं दुकानदार, बिलफर्ज किस्तों पर न बेचें। अगर वो नगद ही महंगी बेचना चाहें वो इस बात का भी इख्तियार रखते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बेचने वाले को अपने सहूलत के मुताबिक, अपने मफाद के मुताबिक, जबकि शरीयत से न टकराता हो, चीज बेचने का इख्तियार है। ठीक है, किसी का मकान है वो चाहे 1 लाख का बेचे चाहे 5 लाख का बेचे। तो इसी तरीके से अगर किस्तों वाले सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो किस्तों में दे रहे हैं, महंगा बेचते हैं, तो शरई एतबार से ये गलत नहीं है, उन्हें इस बात का हक हासिल है। बाकी इस सवाल का कई बार जवाब दिया जा चुका है, लेकिन हो सकता है कि हमारे इस्लाम भाई आज शामिल हुए होंगे। डॉक्टर इफ्तिखार साहब थे मंडी बाउद्दीन से, इंश्योरेंस के हवाले से क्वेश्चन था। कुछ इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि हम आपका ये पैसा कारोबार में लगाते हैं और आपको जब कोई लॉस हो जाता है तो उस कारोबार से कमाए हुए नफे में से आपको पेमेंट करते हैं, ऐसा करना ये कहना कुलियतन गलत है। ठीक है, जुज़वी तौर पर तो ऐसा होता होगा जी कि वो कुछ पैसा प्रॉपर्टी वगैरह में, कारोबार में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक वगैरह में लगाते होंगे। ठीक है, लेकिन जब हमने कुछ तहकीक की और मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज की एनुअल जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, जब उसको हमने लेके पढ़ा तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसी चीजें आई कि इनका बहुत कसीर नफा सूदी मामले से हासिल होता है। सही, मिसाल के तौर पर ये अपनी रकूम को फिक्स डिपॉजिट में रखवा देते हैं, जो लोगों से वसूल करते हैं, उससे सूद मिलता है, उसको ये तकसीम करते हैं। इसी तरीके से ये अपनी रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कलेक्शन होती है वो मजीद री इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये उनमें जमा करवा देते हैं ताकि इन पर कोई भारी क्लेम आ जाए तो
कंपनी जो है वो खुद दबाव बर्दाश्त ना कर सके, बहुत सारी कंपनियां इसके साथ शामिल हों, उनसे फिर इन्हें सूद मिलता है, ये उससे जो है वो नफा हासिल करते हैं, तो ये कहना गलत है कि सारा ही इनका काम कारोबार पर होता है। इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है अपना इंश्योरेंस कंपनियों की, उसे पढ़ लिया जाए, हर 3 माह बाद 6 माह बाद साल बाद शाया होती है, तो इस बात का जवाब मिल जाएगा। यानी आपकी रिसर्च के मुताबिक अब तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो कि शरई तकाजों को मलहूज रख के करती है, फ्यूचर में आ जाए तो फिर उस पर बात बाद में की जा सकती है। तो उम्मीद है कि डॉक्टर इफ्तिखार साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जफर भाई ने गुजरावाला से कॉल किया कि एडवांस रकम दे जाते हैं अलमारी बनाने के लिए, 1 साल बाद हम अलमारी बनाकर देते हैं, तो इस तरह ये ले बेच करना, कारोबार करना कैसा? देखिए, ये अलमारी बनाना जो है ये है बनवाई पर कोई काम करना, ठीक है, बे इस्तिस्ना कहलाता है। तो बे इस्तिस्ना जो है उसके अंदर इस बात की इजाजत दी गई है कि इंसान पहले पैसे दे दे और फिर चीज बाद में उसे मिले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जफर भाई, उम्मीद है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर चलते हैं मार्केट, देखते हैं कि किस्तों पर कारोबार के अहकाम के हवाले से कारोबार करने वाले इस्लामी भाइयों ने हमारी अहकाम तिजारत की मजलिस से क्या सवाल रिकॉर्ड करवाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इसमें गिरामी आपका? हसनैन नाम है मेरा। हसनैन भाई, क्या सवाल करना चाहेंगे आप हमारे सिलसिले अहकाम तिजारत में? मैं मुफ्ती साहब से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि हम जो किस्तों पे इंस्टॉलमेंट पे सामान देते हैं, क्लाइंट की डेट के बाद अगर हम उसके घर जाते हैं इंस्टॉलमेंट लेने के लिए और वो हमें नहीं देते हैं, उस पर उनसे या किसी भी किस्म की चार्जेस उनसे जायज़ है हमारे पे कि हम उन पर चार्ज कर रहे हैं, पेट्रोल की सूरत में, खाने की सूरत में? इसका सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। जी हुजूर, इंस्टॉलमेंट लेने घर पहुंच जाते हैं तो रास्ते का पेट्रोल तो फिर लेना पड़ेगा। वो कहते हैं ले सकते नहीं ले सकते, खाना भी खाएंगे उनके यहाँ तो ये खाना मंगवा सकते हैं, क्या हुक्म है इस बारे में? असल में इन्होंने जो अपना माल महंगा बेचा है जी, उसकी वजह ये है कि इन्हें धक्के खाने पड़ेंगे। सही, धक्के खाने के लिए तो नहीं बेचा था ना हजरत, ये तो कहा था आप हर महीने दे जाइएगा, वो नहीं दे रहा तो मांगने तो जाना पड़ेगा ना। ठीक, मांगने तो जाना पड़ेगा, अगर वो नहीं देंगे तो कवर करना पड़ेगा। जी जी। अब ये अपना मतलब के मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो ये चाहे कि बैठे बिठाए सारा माल में दुकान में उतर जाए और बिक भी जाए, ऐसा नहीं होता। कारोबार के लिए हाथ पांव तो मारने पड़ते हैं। जो लोग नहीं देते वक्त पर वो गलत करते हैं, उनका फेल गलत है, उसकी कोई हिमायत नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग मकरूज हैं, उनके यहाँ खाना खाना, उनके यहाँ जो है वो ट्रांसपोर्ट के पैसे वसूल करना, इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं है। हाँ, कोई पहले से रिश्तेदारी है, दोस्ती है, इस बुनियाद पर खाना खाया जाता है, वो एक अलग बात है। सही, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपके यहाँ हमारा कर्जा है, हमें खाना खिलाओ, पेट्रोल के पैसे दो, ये चीज गलत है, इसकी इजाजत नहीं है। सही। लेकिन ये बात बताएं कि अगर पहले तय कर लिया जाए कि भाई हम आपको ये बेच रहे हैं, अगर देखो आपने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया तो हम जब लेने आएंगे तो आपसे पेट्रोल के पैसे भी लेंगे, घर पे खाना भी खाएंगे। ये तो एक सजा है ना, माली सजा है, ये माली जुर्माना है। ठीक है, और माली जुर्माने की तो इस्लाम में इजाजत नहीं देता। ठीक है, और यहाँ वाकई कर्ज जिससे कर्ज वसूल करना है उस पर बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। हमारे असलाफ के वाकयात पढ़े, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला को वाकया याद आ रहा था कि वो आप तो कर्ज खा के घर के दीवार के साए में खड़े ना होते थे कि ये भी उससे नफा हासिल करना है तो जाए कि खाना लेना और पेट्रोल वगैरह की रकम लेना। लेकिन हम दुरुस्त नहीं। उम्मीद है कि हसनैन भाई जो आपने वीडियो सवाल रिकॉर्ड करवाया, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऑडियो कॉल्स की तरफ फिर चलते हैं और देखते हैं कि कहां से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हाफिज एहसानुल्लाह है। मेरा सवाल ये था कि हमारा काम मोटरसाइकिलों की किस्तों का है, तो हमारा एक कस्टमर से तय था कि अगर 3 एक साथ वो शार्ट करेगा तो हम उसकी मोटरसाइकिल पकड़ लेंगे, और हम पकड़ने के बाद उसे कुछ पैसे भी वापस नहीं करते, तो ये मोटरसाइकिल पकड़ना या बाद में उन्हें वापस ना करना ये शरई तौर पे जायज है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुशारफ बोल रहा हूँ कोई वाले से, तहसील कबीरवाला, जिला खानेवाल। मेरा सवाल ये है कि मैं सीमेंट का कारोबार कर, और सीमेंट में ये है कि हम रकम ले लेते हैं, रकम तय हो जाती है, उसके बाद रेट अप डाउन होता रहता है, लेकिन हमने उसी रेट पे सीमेंट हम उसको देते हैं, जिस रेट के हमने पैसे लिए हैं उसी रेट पे वो सीमेंट उसको देते हैं। ये करना जायज है या गलत? ये मेरी रहनुमाई। बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसानुल्लाह साहब ने कॉल किया। किस्तों 3 किस्तें कोई नहीं देता, मोटरसाइकिल का कारोबार बता रहे थे अपना, तो उसकी स्कूटर को पकड़ लेते से मुराद उठा लेते होंगे, तो अब उसको पैसे भी नहीं देते, तो ये करना कैसा है?
बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसमें इस तरह के कानून होते हैं। सही। इंश्योरेंस कंपनियों में भी इस तरह के मामला होते हैं कि जनाब 2 साल तक 3 साल तक आपने किस्तें देनी है, अगर आप इस पोजीशन पर आ गए नहीं दे सके, जो कुछ दिया गया वो जब्त हो जाएगा। रहा मामला ये मोटरसाइकिल वाला, तो देखिए कितना बड़ा ये जुल्म है कि एक शख्स ने गाड़ी खरीदने के बाद अगर वो किस्तें लेट करता है तो उसे मोहलत देनी चाहिए, उसे उस पर वसूली का तकाजा होना चाहिए। सही। कि आप जो रकम है वो वापस करें। लेकिन जो उसने रकम अदा कर दी थी वो भी जब्त कर लेना, उसकी गाड़ी जब्त कर लेना, ये सराहतन जुल्म है। जो रकम ये रखेंगे वो माले हराम होगा इनके लिए, बल्कि जब ये सौदा हो गया तो असल में तो वो मोटरसाइकिल का मालिक हो गया। ठीक है। ये गाड़ी अब उसकी है, तो उसकी गाड़ी पर कब्जा कर लेना इस शरीयत बार से सराहतन जुल्म है। आपने माशाल्लाह पिछले सिलसिले में इसका जवाब भी दिया था कि फिर कारोबार करने वाला क्या करे, तो आपने बड़ा अच्छा उसका तरीका बताया था कि मोरली उस पर कोई गिरफ्त की जाए, कुछ सोशली उसके बारे में गौर किया जाए, ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए जो किस्तें नहीं देते, लेकिन कोई जुल्म वाला काम नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे इस्लाम भाई हाफिज एहसान भाई ने जो सवाल किया, जो लोग ऐसा करते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा सब ये बताया, अगर स्कूटर ले ली बिलफर्ज और फिर उसको बुला लिया कि देखो है आपकी, आप चूंकि पैसे नहीं दे रहे, अब इसको मार्केट में बेच देते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, जो आपने दिए वो काट के बाकी फिर हमारे जो हम काट के वापस दे देते हैं, इस तरह म्यूचुअल कुछ किया जा सकता है? असल में सबसे पहले तो ये है कि उस मुद्दत का वक्त आना जरूरी है। ठीक है। कि जो मुद्दत तय की गई थी, ठीक है, और जब वो मुद्दत आ गई, अब कोई नहीं देता तो फिर मामला काजी के पास जाएगा। अब खुद जो है पंचायत दरगाह जो है वो ये चीजें नहीं कर सकता कि किसी का माल जब्त कर ले। ये काजी का काम है, जज का काम है, कोर्ट का काम है कि वो उसकी ब्याह पर उसे बुलाए, उसकी सूरत हाल देखे, अगर वो मजबूर है तो उसे मोहलत दे, मजबूर नहीं है फुका ने लिखा, फिर ऐसे शख्स का काजी माल बेचकर भी जो है वो अदायगी करवाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा अपना पर्सनल काम नहीं है, किसी काजी के पास जाना चाहिए। खानेवाल से एक इस्लाम है जिनका सीमेंट का कारोबार है, फरमाते हैं कि एक रेट फिक्स हो जाता है, फिर अप डाउन होती रहती है मार्केट, लेकिन जो हमारा फिक्स्ड रेट होता है हम फिर उसी पर डिलीवरी भुगताते हैं, उसी पर डिलीवरी देते हैं। ये काम करना कैसा है? ये बेसलम ही की सूरत है। ठीक है, कि पहले पैसे ले लिए, रेट तय हो गया, चीज बाद में मिलेगी, जबकि वो चीज मार्केट में अवेलेबल हो। जिस वक्त से सौदा हुआ है उस वक्त से लेकर वक्त अदायगी का जो टाइम है, पहली बात तो ये कि वक्त अदायगी का टाइम मुकर्रर किया जाए। ठीक है, कि अदायगी कब करनी है। ठीक है, 1 महीने से ज्यादा की डील हो। ठीक है, 1 महीने ज्यादा की उधार होगी, और वक्त अदायगी यानी जब से डील हुई उस वक्त से लेकर वक्त अदायगी तक वो चीज मार्केट में अवेलेबल हो उस इलाके में जहां ये सौदा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी खरीदो फरोख्त हो सकती है। सही। और भी जो शायद सलम की हुई पाई जाना। जी, आपने फरमाया था कि बे सलम के बारे में कुछ डिटेल है, किसी सिलसिले में उसको जरूर शामिल भी करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो जिस तरह हमें पहले भी बताया गया बाहरी शरीयत हिस्सा 11 के अंदर बे सलम के बारे में और डिटेल में पढ़ा जा सकता है। फिर चलते हैं मार्केट वीडियो सवाल की तरफ, देखते हैं कि अहकाम तिजारत सिलसिले में किस्तों पर कारोबार के अहकाम के हवाले से ताजिर इस्लामी भाइयों ने क्या सवाल रिकॉर्ड करवाया। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका इसमें गिरामी क्या है? अरशद भाई, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? हमारे तमाम सामान जो किस्तों पर बिकते हैं उस पर ज़कात वाजिब है या नहीं? मुफ्ती साहब से ये इसका जवाब चाहिए। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं सवाल के हवाले से? असल में गुज़िश्ता सिलसिले में हमने एक चीज की वजाहत की थी, ये कारोबार किस्तों वाला 2 मूड पर होता है। एक हायर परचेजिंग मूड पर होता है, पहले किराए पर दे दी एक चीज जी, और आखिर में जो है उसको सेल करेंगे। ठीक है, तो किराए पर दी जाने वाली चीज तो बंदे की मिल्कियत पर बरकरार रहती है, यानी जिस किराए पर दी है वो मालिक तो नहीं बन जाएगा, जो उसका असल मालिक है ये चीज उसी की है। और किराए पर दी जाने वाली चीज जो है वो उस पर ज़कात है या नहीं, एक अलग मामला है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बेची जा रही है चीजें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं ये आमतौर पर हायर परचेजिंग में नहीं होती, बेच दी जाती हैं, तो इनमें तो वो चीजें दुकान में रखी इसलिए हुई है कि बेचनी है, तो उनमें बेचने की नीयत मौजूद है तो उन पर तो ज़कात देनी होगी। ठीक है। अगर किराए वाला मामला हो, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में ये नहीं होता। ऐसी कंपनीज, ये ऐसे बड़े इदारे मतलब कार फाइनेंसिंग वगैरह जो करते हैं इदारे, तो वो किराए पर देते हैं। ठीक है। तो अगर वो किराए पर देते हैं तो जब उनकी बेचने की नीयत होगी उन चीजों को, उस वक्त ज़कात होगी। महज किराए पर देने की जब तक नीयत है ज़कात नहीं होगी।
ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو بھی اور کئی ایسے اسلام بھائی جو اس حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہوں گے کہ کب زکات ہم پر ہوگی کب نہیں, تو کلیریفیکیشن کچھ ہوئی ہوگی. چلتے ہیں آڈیو کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں پنجاب ضلع لیا کے شہر پہاڑ پور سے عرض کر رہا ہوں. عبد الحمید اطاری موٹر سائیکل کا کام کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ موٹر سائیکل کی نقد قیمت ہوتی ہے 20,000 روپے. تو لینے والا کہتا ہے کہ میں 10,000 روپے ابھی دیتا ہوں آپ کو اور بقیہ جو پیسے ہیں میں آپ کو 2 ماہ کے بعد دوں گا. نقد اس کی قیمت 20,000 روپے. پھر وہ دینے والا کہتا ہے, جناب مالک کہتا ہے کہ میں یہ 30,000 روپے میں آپ کو دوں گا. تو مفتی صاحب سے عرض یہ پوچھنا یہ تھا کہ اب یہ 10,000 اور جو لے رہا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوید اطاری مٹھیاں ضلع گجرات سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک کریانے کی دکان ہے, تو اس میں ایک اسلام بھائی شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ رقم ہے, آپ وہ اپنے اس کاروبار کے اندر لگا لیں, مجھے مہینے کے اندر کچھ بھی جو بھی دے دیا کریں گے میں وہ لے لیا کروں گا. اس بارے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا مجھے اس طرح کر لینا چاہیے؟ اگر یہ کیا جائے کہ کتنے فیصد دیں گے اتنی پرافٹ, کیونکہ کریانے کی دکان کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں مکس ہوتی ہیں, ہر چیز کا وہ حساب لگانا کہ اس میں کتنا نفع ہوا ہے اس میں کتنا نفع ہوا ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں میری کوئی آسان رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان اطاری عرض کر رہا ہوں ضیا کوٹ سے. ہم جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ میکر حضرات سے بنواتے ہیں. تو میکر حضرات کئی مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹس کی جو ہے وہ شیپ ہی چینج کر دیتے ہیں, غلط بنا دیتے ہیں. تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ انہیں یعنی کہ ان کی میکری جو ان کا معاوضہ بنتا ہے وہ دینا ہمیں پڑے گا یا نہیں؟ اگر ہم وہ پروڈکٹس ریسیو کر لیتے ہیں تو ہمارے کسٹمر جو ہے وہ چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے, تو اس طرح سے جو ہے ہمیں جو ہے لاس ہی ہوگا. تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہماری رہنما فرما دیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القادر بات کر رہا ہوں, ٹھیکیدار ہوں. میں پارٹی سے ایڈوانس لیتا ہوں. جیسے ہم کام شروع کرتے ہیں اس میں ایڈوانس لیتے ہیں ہم لوگ, تو اس بارے میں ذرا مجھے معلومات کرنی ہے شرعی طور پر یہ کیا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت شکریہ عبد القادر بھائی, آپ نے کال کیا, کئی اسلامہ نے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں ماشاءاللہ. پنجاب لیا سے کال تھا عبد الحمید بھائی, موٹر سائیکل 20,000 کی ہے کیش کی, ایک 10,000 ابھی لے لیں, 10,000 2 مہینے بعد دیں. اب وہ جو بیچنے والا کہہ رہا ہے میں 30,000 کی دوں گا, جو ایکسٹرا 10,000 لینا وہ کیسا؟ وہی کامن سوال ہے کہ جناب نقد میں سستی اور ادھار میں مہنگی بیچی جا سکتی ہے یا نہیں بیچی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, سوال کا جواب پہلے بھی دیا جا رہا ہے. 30,000 کی بیچی جا سکتی ہے. لیٹ اگر وہ بیچ رہا ہے, پیمنٹ لیٹ ہے تو اس پہ ریٹ بڑھایا جا سکتا ہے. عثمان بھائی جو ضیا کوٹ سے ہیں, کوشچن یہ تھا کہ ہم اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ میکر سے بنواتے ہیں, کاریگر سے بناتے ہیں, اس نے اگر شیپ بگاڑ دیا اب ہم اس کو معاوضہ نہ دیں تو یہ درست ہے؟ دیکھیے شیپ بگاڑنے پر دیکھا یہ جائے گا اس کا کتنا معاوضہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس سے اصل مقصود ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بالکل نکارا ہو جاتا ہے. اتنا ہمارے گاہک بھاگ جائیں گے اگر ہم یہ چیز بیچیں گے. شریعت ہی کہتی ہے کہ گاہک مطلب کاریگر جیسا بنا دے وہ سامنے والا تسلیم کرے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ کاریگر باؤنڈ ہے اس بات کا کہ جیسا اسے کہا گیا ہے وہ ویسا ہی بنائے. ٹھیک ہے, ورنہ وہ اتنی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جو طے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ اسی وقت مستحق ہوگا جب اس نے کام ڈیمانڈ کے مطابق کیا ہو. اب یہ دونوں انڈرسٹینڈنگ سے کام لیں گے اور ایک باہمی اتفاق سے کسی چیز پر اتفاق کریں گے. اگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو تو کسی تیسرے کاروباری کو بلا لیں کہ دیکھیں میں نے یہ آرڈر دیا تھا, اس نے یہ بنا دیا, میں اس کا اجرت دوں یا نہ دوں, کوئی نہ کوئی ڈیسیجن میوچل انڈرسٹینڈنگ سے لے لیا جائے. جی ہاں, ٹھیک ہے, یہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. عبد القادر بھائی کی کال تھی, ایڈوانس لیتے ہیں, وہ ٹھیکیدار ہیں, تو ٹھیکیدار بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ ایڈوانس لے کے پھر بلڈنگ بناتے ہیں یا مکان بناتے ہیں, تو یہ دینا کیسا؟ اگر ٹھیکیدار ایک طرح سے مطلب کہ اپنی سروسز انجام دیتا ہے, اپنی خدمات انجام دیتا ہے, اور عرف عام میں کہا جائے تو ایک مزدور پیشہ آدمی ہے جو اپنی محنت کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ معاوضے کا مستحق ہوگا.
तो कोई भी उजरत वाला जो काम है इसमें पेशगी उजरत भी ली जा सकती है। ठीक है। तो ये दर हकीकत एडवांस नहीं है बल्कि पेशगी उजरत। सिर्फ उजरत नहीं होती, उधर तो सीमेंट भी खरीदता है, बजरी भी खरीदता है, मटीरियल भी खरीदता है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग अपने पूरे घर का ठेका दे देते हैं कि भाई इतने रुपए स्क्वायर फीट में हम ये पूरा बना के देंगे। वो तो फिर बेइस्तिस्ना हो जाएगी। ठीक है कि किसी के माल जो है वो ऑर्डर पर बनाना बेइस्तिस्ना हो जाएगी। ठीक, उसकी भी एडवांस ली जा सकती है। ठीक है। अब अगर वापस चलते हैं, वो नवीद भाई का जो मिठिया से सवाल था, उनकी किरियाने की दुकान है, कोई इस्लाम साहब हिस्सा मिलाना चाहते हैं, उनको ये भी कहा फिक्स ना करें, जो आप दे सकते हैं दीजिएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कैसे उसको मेंटेन करूं, छोटी छोटी चीजें, सब में कितना नफा हुआ, उसका क्या तरीका होगा? यहाँ 2-3 उसूल मतलब के सीखने की जरूरत है। ठीक है। पहला उसूल तो ये है कि चलते कारोबार में शिरकत नहीं होती। वजह इसकी ये है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स का काम चल रहा है 5 लाख रुपए से, कुछ उसके पैसे उधार में हैं, कुछ इसने लोगों को देने हैं, कुछ का माल पड़ा हुआ है। अब किसी के 1 लाख रुपए बीच में मिलाए जाएंगे तो उसका हिसाब किताब नहीं हो पाएगा। ठीक है। बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। दूसरा उसूल ये है कि कोई भी जब शिरकत की जाती है तो जरूरी है कि दोनों तरफ से कैश हो, सामान की शिरकत नहीं होती कि एक तरफ से सामान है और एक तरफ से कैश है। बाज लोग यहाँ बाबुल मदीना में देखा गया है इस तरह की शिरकत करते हैं कि जनाब मेरी दुकान है, बड़े अच्छे मौका महल पर है, ऐसा करें मैं अपनी दुकान देता हूँ, तुम सामान डालो, दोनों का आधा होगा। ये भी नहीं हो सकती। अच्छा। यानी शिरकत होती है कि दोनों रकम मिलाएं, रकम मिलाकर कोई चीज खरीदें, खरीदने के बाद उस पर नफा हो उसे तकसीम करें। और रही ये बात, एक सूरत ये हो सकती थी आसान जी कि कोई एक प्रोडक्ट जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी लाकर रख दें। सही। कि जनाब ये जो मिसाल के तौर पर कोई बिस्किट आइटम है कि बिस्किट आइटम ऐसा करें मैं रखवा देता हूँ, तुम जो है वो वर्कर हो, बहैसियत वर्कर मुदारिब के काम करो, ये मेरी इन्वेस्ट है। ये सूरत बन सकती थी, लेकिन इस पर इन्होंने पहले ही इनकार कर दिया कि उसका अलग से हिसाब रखना मुमकिन नहीं होगा। तो अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। फुकाहा ने इस सूरत में भी कुछ हीले बयान किए हैं, लेकिन वो हीले बहुत मुश्किल हैं और उन पर अमल करना भी बहुत मुश्किल है। बेहतर ये है 2-3 प्रोडक्ट का इंतखाब कर लें और उन प्रोडक्ट ही पर इन्वेस्ट करवा लें, उसका हिसाब अलग से रख लें। तो आपने मामला तो मुश्किल कर दिया ना। बाद मखसूस आइटम होते हैं वो रेट टू रेट जाते हैं, इसमें कमी बेशी नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई आइटम है, जाएंगे वो 2500 रुपए के, ना 24 के जाएंगे ना 26 के जाएंगे, तो वो चीज खरीद ली जाए, उसके बिकने का हिसाब रख लिया जाए और सामने आ जाएगा। लेकिन सब ये तो देखे ना आपने, थोड़ा टिपिकल हमें कर दिया। अब चलता कारोबार ही में तो बंदा पार्टनरशिप करने जाता है, नया कारोबार तो चले स्टार्ट लेंगे, दोनों बंदे पैसे मिलाएंगे फिर शुरू करेंगे। अब किसी का बड़ा अच्छा कारोबार जा रहा है, बंदा चाहता है मैं भी कुछ हिस्सा मिला लूं, तो कोई आसान रास्ता बताए ना। पहले कारोबार की क्लोजिंग किए बगैर कोई रास्ता नहीं है। क्लोज से मुराद किया बैलेंस शीट बना लें या कारोबार ही बंद कर दें? बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाने पर हर आदमी तैयार नहीं होता। ठीक कि जनाब न जाने कितने को दिया हुआ है, कितनों को लेना है, फिर बंदे के अपने घर में भी सामान जा रहा होता है। सूरत है, लेकिन दारुल इफ्ता से अगर मेरा ख्याल राब्ता कर लिया जाए तो सूरत हिले हैं 2-3 फुकाहा ने बयान किए हैं। ठीक है, उसके बाद ये काम हो सकता है। यानी हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिल गया कि बिजनेस जो है अगर पार्टनरशिप करनी है तो बेस्ट वे यही है कि दोनों की तरफ से रकम मिलाई जाए और उन दोनों की रकम के साथ फिर कारोबार शुरू किया जाए, चाहे दुकान लेनी हो चाहे सामान डालना हो। रनिंग बिजनेस में, चलते कारोबार में अगर आपने पार्टनरशिप करनी है तो थोड़ा रुक जाइए, पहले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत तशरीफ ले जाइए या राब्ता कर लीजिए, अपनी पूरी डिटेल बताइए, इंशाअल्लाह आपको तरीका बताया जाएगा, फिर ये काम कीजिएगा। उम्मीद है कि हमारे जो इस्लामी भाई नवीद भाई थे मिठिया से, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है, आइए कुछ कॉल्स आखिर में मजीद शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह सिलसिले के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी मुख्तार अंसारी अर्ज कर रहा हूँ, जिला रहमिया राजनपुर से। वो अर्ज ये है कि एक इस्लाम भी दूसरे से मेरे पास जाता है कर्ज लेने के लिए, तो वो कहता है कि मेरे पास सोना है, तो वो सोना ले लें, जब मुझे जरूरत पड़ी मैं आपको सोने की सूरत में वो कर्ज वापस लूंगा। तो कुछ ही महीनों के बाद, यानी उस वक्त सोने की कीमत तकरीबन 40,000 बनती थी, तो अब वो तकरीबन 70,000 बन चुकी है। तो कुछ ही अर्सा के महीनों के बाद वो तकरीबन 30,000 रुपए जमा करवा गया उसके पास। तो अब लेने वाला कहता है कि मुझे सोने की कीमत अदा करो, तो देने वाला कहता है कि मैंने आपको कर्ज दिया था, उसका सोना लेकर रख देते तो बाकी जो कीमत बनती है वो आपको दे देता। आप तेरे रहनुमाई फरमाएं कि क्या करें हम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
पाकिस्तान की करेंसी में 100 रुपए में कितना नफा होना चाहिए? 100 रुपए में 2 किलो चावल खरीद कर कितने में बेच देने चाहिए? इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हुजूर, ये पहला सवाल था मुख्तार भाई रहीमियार खान से थे। सोना दिया, किसी को कर्ज में कहा मैं सोना ही वापस लूंगा, और अब सोने का रेट बढ़ गया, तो अब हुक्म क्या होगा? क्या वो सोना ही वापस लेना होगा? और वो बता रहे थे कि वो शायद वो रकम जितनी ली थी उतना तो देना चाह रहे थे, लेकिन वो सोने ही की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, जिस जिन्स का कर्ज लिया जाए उसी जिन्स में लौटाना जरूरी है। अच्छा, किसी ने गंदुम कर्ज में ली है तो गंदुम ही लौटाएगा, ठीक है। करेंसी लिए तो करेंसी ही लौटाएगा, अगर सोना लिया है तो सोना लौटाएगा, ठीक है। यह कंफ्यूजन यही आ रहा है ना कि वो 40,000 रुपए का तोला था, अब हम वापस लौटा रहे हैं तो 70,000 रुपए का लौटा रहे हैं, ये तो सूद नहीं हो जाएगा, ज्यादा लेगा वापस? देखिए, करेंसी की रकम भी तो, करेंसी की वैल्यू भी तो कम ज्यादा होती है, और जो लोग सूद लेते हैं उनका यही मतलब कि अकली दलील होती है, हम 5 साल बाद लेंगे तो इसकी रकम तो बहुत गिर चुकी होगी, लिहाजा हम नफा इसलिए लेते हैं। तो कर्जा जो है वो एक एहसान और तबर्रो है, ठीक है। बसा औकात इसमें जो है वो देने वालों को फायदा पहुंचता है, बसा औकात लेने वालों को फायदा पहुंचता है। तो उसूल ये है कि जिस जिन्स में कर्जा लिया है उसी जिन्स में लौटाना जरूरी है, उसकी वैल्यू का एतबार नहीं होगा। 100 रुपए में कितना नफा लेना जायज है? एक सवाल ये आया था। देखिए, इस्लाम जो है वो लोगों पर आसानी का दर्स देता है, ठीक है, और इस बात का दर्स देता है कि इंसान जो है वो घुल मिल कर रहे, हर मुसलमान, अद्दीन नसीहा, सबका खैर ख्वाह हो मुसलमान। लेकिन मामला ये है कि होना तो ये चाहिए कि इतना नफा लिया जाए लोगों पर गिरा ना गुजरे, ठीक है। ये एक अखलाकी हुक्म है, लेकिन फिकही एतबार से अगर कोई 100 रुपए पर 99 रुपए भी नफा ले तो नाजायज नहीं कहा जाएगा, चाहे वो नफा ले, उसका इख्तियार है, वो ले सकता है। ठीक है, ये बड़ा मशहूर है, आटे में नमक के बराबर नफा लिया जाए, तो ऐसा कोई नहीं है, गुनाह नहीं है। अगर इसका खिलाफ हुआ तो गुनाह नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि सामने वाले की मर्जी है वो चीज खरीदे या ना खरीदे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अहकाम तिजारत का सिलसिला जारी है और आज हमने किस्तों पर कारोबार के अहकाम के बारे में सुना। मुफ्ती साहब, ये आखिर में मैं एक सवाल करना चाहूंगा, 2 सिलसिले हो चुके हैं और काफी बातें हुई हैं, काफी सवाल के जवाब मिले हैं। ऐसा लगता है कि किस्तों पर कारोबार करना है बड़ा मुश्किल। क्या शरई तौर पे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस्तों पर कारोबार नहीं करना चाहिए? कैसे बचे बंदा? काफी सारी चीजें हैं इसमें। देखिए, अगर हम इसको देखें कि लोगों की जो आसानी है, किस्तों के काम में आसानी तो बहुत है कि लोग जब चीज खरीदते हैं तो बआसानी वो रकम अदा कर सकते हैं, उन्हें सहूलत रहती है, माल जल्दी बिक जाता है। नहीं, खरीदारी के लिए, खरीदार के लिए भी आसानी है, ठीक है। जब से जो है वो गाड़ियां मिलना शुरू हुई हैं तो गाड़ियों की बहुतायत हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते तो उन्होंने मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं। इस निजाम के अंदर गरीब आवाम का फायदा तो है, लेकिन जो ये निजाम चलाने वाले हैं ये अपने तौर पर ऐसे उसूल, ज़वाबित, कानून बनाते रहते हैं जिससे बहुत ज्यादा शरई खराबियों का अंबार लग जाता है। अगर ये अपने काम बहुत अच्छा है, शरई खराबियों से पाक कर लें तो माशरे को इससे फायदा पहुंचेगा, लेने वालों को भी फायदा पहुंचेगा। अगरचे कि मतलब माहिरीन माशियात ये कहते हैं कि जो तबका है उस पर बोझ ज्यादा पड़ता है, तो वो तबका पे बोझ उस वक्त पड़ता है जब वो हर चीज उधार में खरीदते हैं। अगर बंदा सिर्फ उस चीज को उधार में खरीदे जो उसकी पहुंच में नहीं आ रही और उसकी बेसिक जरूरत है, अब वो जनाब ज्वेलरी में उधार में खरीदना शुरू कर दे, मकान भी उधार में खरीदना शुरू कर दे, गाड़ी भी खरीदना शुरू कर दे, लेने के लिए ना हो, खुद ही इतना फैलाव कर ले, फिर तो वाकई मुश्किल हो जाएगी। लेकिन काम अच्छा है, लोगों को फायदा पहुंचता है, जो शरई खामियां हैं वो दूर की जाएं। माशाअल्लाह, 2 सिलसिले कर चुके हम किस्तों पर कारोबार के अहकाम के हवाले से। दुनिया भर में जहां कहीं ऐसे इस्लामी भाई हमें सुन रहे हैं जो किस्तों पर कारोबार करते हैं, किस्तों पर लेन देन करते हैं, प्लीज या तो इन सिलसिलों को दोबारा देखिए और अपना राब्ता उलमाए अहले सुन्नत से, मुफ्तियान किराम से, बिलखुसूस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रखिए, चेक करवा लीजिए। काम भी कर रहे हों, आप समझ रहे हैं कि मेरा कारोबार दिन ब दिन तरक्की पा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से, कुछ गलत शराइत की वजह से आपका कारोबार नाजायज हो, आपकी आमदनी आपके लिए जायज ना हो। उम्मीद रखते हैं कि इस सिलसिले में काफी इस्लाम भाई की रहनुमाई का सामान हुआ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम हम सबको शरई तकाज़ों के मुताबिक कारोबार करना नसीब फरमाए, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, हम सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें और वुसअत अता फरमाए, और मौला करीम हम सबको रिज़्क़ हराम से महफूज फरमाए, इल्म दीन की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता
मुझको आसता तेरे हबीब का।